اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. گاندھی جی کے یوم پیدائش پر بھٹکل کے مختلف اداروں میں صاف صفائی کا اہتمام کیا گیا. دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ میں ایڈیٹر ان چیف مولانا ہاشم ندوی صاحب کی آمد پر استقبالیہ نشست کا انعقاد. کانوں میں ہیڈ فون لگا کر ریلوے پٹری سے گزرنے والے شخص سے ٹرین ٹکرا گئی، نوجوان ہلاک. منکی کے قریب گنونتے میں گیس ٹینکر الٹ گئی، گیس پوری طرح محفوظ، ڈرائیور کو معمولی چوٹیں. گجرات کے ساحل کے نزدیک پاکستانی کشتی پکڑی گئی، 7 افراد بھی گرفتار. زخموں سے چور شام کا بچہ ڈاکٹر سے لپٹ گیا، جنگ کی ہولناکیوں کے دلخراش مناظر منظر عام پر. تو بھی کچھ ڈرا ڈرا اور میں بھی کچھ سہما سہما. ناظرین، سرحدوں پر آوازیں آ رہی ہیں. انڈیا پاکستان کے سلسلے میں کیا ہو رہا ہے میڈیا میں آپ دیکھ رہے ہیں. اسی کے پس منظر میں ایک خصوصی سیدھی بات لے کر کے آ رہا ہوں. دیکھنا نہ بھولیں فکر و خبر کی سیدھی بات میرے ساتھ. ناظرین، اب خبریں تفصیل سے. بھٹکل شہر کے تعلقہ انتظامیہ انجمن انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی و تعلقے کے مختلف اسکولوں میں گاندھی کی یوم پیدائش کے موقع پر صفائی مہم کا اہتمام کیا گیا. صبح 7 بجے تعلقہ پنچایت دفتر سے اس کا آغاز ہوا. اس موقع پر تحصیلدار پروین بھاٹکر نے صفائی مہم پر زور دیتے ہوئے اس سے جڑنے کی درخواست کی اور کہا کہ گاندھی جی کے یوم پیدائش پر صفائی مہم کا اہتمام کیا جاتا ہے اور اسی کے تحت آج اس کا اہتمام کیا گیا. بلدیہ کے کونسلر جناب قیصر محتشم نے فکر و خبر سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گاندھی جی یوم پیدائش پر صفائی مہم کا آغاز آج سے 11 اکتوبر تک کیا جائے گا اور اس دوران شہر کی مختلف جگہوں پر صفائی اہتمام کیا جائے گا. انہوں نے عوام سے صفائی مہم میں ساتھ دینے اور اس میں جڑنے پر زور دیتے ہوئے خصوصاً بلدیہ اور جالی پٹن پنچایت کے ممبران اور شہر کے ذمہ داروں سے اس مہم میں تعاون کرنے کی درخواست کی. لکھنؤ فکر و خبر کے ایڈیٹر ان چیف مولانا سید ہاشم نظام ندوی کی دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ آمد کے موقع پر طلبہ بھٹکل کی جانب سے ایک استقبالیہ نشست کا انعقاد کیا گیا تھا. جلسے کا آغاز دوپہر ٹھیک 2 بجے محمد فیحان اکرمی کی تلاوت کلام پاک سے ہوا تھا، جس کے بعد جلسے کی نظامت کر رہے طلبہ بھٹکل کے امیر مولوی اکراش نے مولانا ہاشم صاحب ندوی کا مختصراً تعارف پیش کیا. ایڈیٹر ان چیف فکر و خبر کے طلبہ کی رہنمائی کرتے ہوئے کئی مفید باتیں یہاں پر پیش کی. مولانا نے اپنے مربی و محسن قوم مولانا عبدالباری ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی طلبہ کے سامنے رکھتے ہوئے انہیں اپنے عملی زندگی میں اپنانے کی نصیحت کی. مولانا نے کہا کہ مولانا مرحوم کو ان کی چند صفات نے انہیں امتیازی شان عطا کی تھی. مولانا کے اخلاق و کردار نے انہیں بلند مرتبہ عطا کیا. سب سے بنیادی وجہ جو مولانا کی ترقی کی سبب بنی والدین کا احترام تھا. مولانا نے اپنے والدین کی حد درجے عزت کرتے اور ان کے آرام کا پورا خیال رکھتے. صرف والدین کے لیے مولانا نے اپنی زندگی کے کئی اسفار ملتوی کیے. مولانا نے مزید کہا کہ اگر کسی نے اپنے والدین کی قدر پہچان لی اور اس کی دل و جان سے خدمت کی تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ ترقی کی پہلی منزل اسے حاصل ہو گئی. مولانا نے روحانی باپ یعنی استاد کا ادب ان کے صحبت اختیار کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ جو بات صحبت سے حاصل ہوتی ہے وہ علم سے حاصل نہیں ہوتی. والدین کا احترام جتنا اعلیٰ ہوگا وہ اپنی منزل میں اتنا ہی کامیاب ہوگا. مولانا نے مولانا مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کی احتیاط کی صفت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ مولانا ہر ایک کا احترام کرتے اور مولانا نے یہ صفت ان کی زندگی کے ہر موڑ پر نمایاں کی تھی. مولانا مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کے وقت کے صحیح استعمال کا بہت خیال رکھتے، جس کی گواہی ان کے اہلیہ نے دی، جن کے مطابق مولانا نے ان کو کامیاب کی منزل پر پہنچانے والی چیز وقت کا صحیح استعمال تھا. مولانا نے طلبہ کو اساتذہ کی صحبت اور ان کا احترام کرنے کی تاکید کرتے ہوئے کہا کہ جو کتابیں اس ادارے میں دستیاب ہیں وہ آپ کو دنیا کے کسی گوشے میں بھی فراہم ہو سکتی ہیں، لیکن جو شخصیات اور جو نفوس قدسیہ یہاں موجود ہیں ان کا کسی ایک جگہ جمع ہونا محال ہے، لہٰذا ان کی صحبت سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے. ملحوظ رہے کہ جلسے کا اختتام مولانا محمود حسن حسنی ندوی کی دعائے کلمات پر ہوا. اسٹیج پر مولانا عبدالسلام ندوی، مولانا فیصل احمد ندوی اور مولانا ابوبکر صدیق ندوی وغیرہ موجود تھے. کنداپور ایک 23 سالہ نوجوان کے ریلوے ٹریک کراس کرتے وقت ٹرین کے ٹکرانے سے ہلاک ہو جانے کی خبر منظر عام پر آئی ہے.
महलू की शनाख्त किशोर कुमार के लड़के जगत हेगड़े के हैसियत से कर ली गई है और यह हादसा 1 अक्टूबर हफ्ते के दिन पेश आया। फिक्र खबर के मुताबिक जगत हेगड़े अपने कानों में हेडफोन लगाए अपनी ही धुन में मस्त अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था और रेलवे ट्रैक क्रॉस कर रहा था कि मंगलूर से मुंबई जाने वाली डेमो ट्रेन तेज़ी के साथ इससे टकरा गई, जिसके नतीजे में मौके पर ही उसकी जान चली गई। भटकल मनकी के करीब गुणवंत हमशाहरा 66 पर एक गैस टैंकर उलटने से ड्राइवर के मामूली जख्मी होने की वारदात कल दोपहर में पेश आई है। फिक्र खबर के मुताबिक हादसे की वजह से टैंकर में मौजूद गैस पूरी तरह महफूज है, लेकिन तालुका इंतजामिया ने जाए हादसे के करीब वाक़ घरों को खाली कराकर आवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। किसी भी नागहानी हादसे से बचने के लिए फायर ब्रिगेड अमले भी जाए वारदात पर पहुंचा और पूरी तरह मालूमात हासिल करने के बाद गैस के महफूज रहने की तस्दीक की। मनकी के फ़ाल समाजी कारकुन जनाब जाकिर कटंगरी ने फिक्र खबर से बात करते हुए कहा कि हादसे में टैंकर ड्राइवर को मामूली चोटें पहुंची, जिन्हें करीबी अस्पताल में दाखिल किया गया। हादसा पेश आते हुन्नावर और भटकल तालुके के आला अफसरान भी जाए वारदात पर पहुंचे और अहम शाहरा पर सवारियों की नकल हमल मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया और बड़े हादसे से बचने के लिए अतराफ के घरों को खाली कराया। मलहूज़ है कि गुज़श्ता 2 सालों से उत्तरा कन्नड़ा ज़िले में टैंकर की उलटने की वारदातें मंजर-ए-आम पर आ रही हैं, जिससे आवाम टैंकर की रफ्तार को लेकर तशवीश में है और आला अफसरान पर इस पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। याद रहे कि इससे कबल 1 अक्टूबर 2015 को कुमटा तालुके के बरगी इलाके में गैस टैंकर उलटने से गैस रिस गई थी, जिससे करीब 8 अफराद जान से हाथ धो बैठे थे, जबकि कई एक जख्मी होने की वजह से उन्हें अस्पताल में दाखिल किया गया था। इस हादसे से पहले और बाद में गैस टैंकर की उलटने की वारदातें सामने आ चुकी है। कुमटा तालुके के देवरगी इलाके में 2 फरवरी 2014 ईस्वी को, 12 जनवरी 2016 को यल्लापुर में, 6 फरवरी 2016 को भटकल तालुके के शिराली में और 12 फरवरी 2016 को कारवार तालुके के चांदिया नामी इलाके में गैस टैंकर अहम शाहरों पर उलट गई थी। अहमदाबाद हिंदुस्तानी कोस्ट गार्ड टीम ने आज गुजरात के साहिल के नज़दीक बहरे अरब में एक पाकिस्तानी कश्ती और उस पर सवार अमले के 9 अरकान को गिरफ्तार कर लिया है। फौजी तर्जुमान विंग कमांडर अभिषेक मातिमान के मुताबिक मौजूदा हालात में जबकि हिंदुस्तानी कोस्ट गार्ड टीम की कश्तियां बहरिया की तैयारी गुजरात के समुद्री इलाकों की मुसलसल निगरानी में लगे हैं, सुबह तकरीबन 10 बजे कोस्ट गार्ड टीम के जहाज़ ने इस पाकिस्तानी कश्ती को पकड़ लिया। उन्होंने बताया कि इब्तिदाई तफ्तीश से पता चला है कि पकड़े गए तमाम पाकिस्तानी मछुआरे हैं। ताहम मज़कूरा कश्ती और तमाम 9 पाकिस्तानी मुल्लाहों को मज़ीद पूछगछ के लिए पोरबंदर लाया गया है। शाम फ़िलिस्तीन और शाम की जंग रहती दुनिया तक इंसानियत के कत्लेआम की बदतरीन यादें छोड़ेगी, मगर इस जंग का सबसे तारीक और खौफनाक पहलू मासूम बच्चों का असदी फ़ौज और उसके हवारियों के हमलों में निशाना बनते हुए शहीद या शदीद ज़ख्मी होना भी कम दर्दनाक और दिलखराश नहीं है। शाम की जंग के नतीजे में लहू में डूबे बच्चों की अनगिनत कहानियाँ आए रोज़ ज़राए अबलाग की जीनत बन रही हैं। बच्चों के ज़ख्मी और शहीद होने के दिलखराश वाक़या जंग की होलनाकी का मुँह बोलता सबूत है। इस ज़िम्न में जंगज़दा शामी शहर हल्ब से एक नई फुटेज सामने आई है, जिसमें शामी या रूसी तैयारों की बमबारी के नतीजे में ज़ख्मी और खौफ का शिकार होने वाला एक बच्चा डॉक्टर के गले से लगकर इस तरह लिपटा उससे दूर होने का नाम नहीं ले रहा था। चीखते चिल्लाते बच्चे के ज़ख्मों की तकलीफ़ अपनी जगह, मगर वो जिस खौफ का शिकार था वो भी कम अलमनाक नहीं है। अल अरबिया के मुताबिक अमेरिका के गैर मुनाफा बख्श मेडिकल तंजीम SMAS की जानिब से जारी करदा फुटेज में बताया गया है कि कम उम्र शामी बच्चा शिमाल हल्ब के एक अस्पताल में लाया गया, जहां वो शदीद ज़ख्मी होने के साथ साथ सख्त खौफ व हरास का भी शिकार था। बच्चे को अस्पताल में इलाज के लिए पहुँचाया गया तो उसका चेहरा और बाकी जिस्म खून में लथपथ था। बच्चे ने डॉक्टर को देखते ही उससे अजनबी होने के बावजूद गले से चिमट कर रोना शुरू कर दिया। इस दिलसोज मंजर को कैमरे की आंख में महफूज किया गया और उसे इंटरनेट पर लाखों अफराद ने देखा। वीडियो फुटेज में बताया गया है कि मज़कूरा बच्चा गुज़श्ता जुमा को शिमाल हल्ब में नामालूम बमबार तैयारों की वहशियाना बमबारी का निशाना बना। इस बमबारी में 13 अफराद जाँ भाग हुए, जबकि 40 ज़ख्मियों को एक छोटे अस्पताल में लाया गया, जिनमें बेशतर बच्चे औरतें थीं। इन शहरियों को पनाहगुज़ीन कैंपों में बमबारी का निशाना बनाया गया था। अमरीकी तंजीम SMAS ने अखबार डेली मील के हवाले से बताया है कि हलब में जहां रोज़ाना की बुनियाद पर वहशियाना बमबारी का सिलसिला जारी है, वहीं अस्पतालों में अदविया की शदीद किल्लत पाई जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हलब के अस्पतालों में काम करने वाले 29 डॉक्टर अपने जाने बचाने के लिए महफूज मकामात की तरफ निकल गए हैं। तंजीम का कहना है कि शाम में इंसानियत की अब बदतरी की कैफियत नाकाबिल बयान है। हलब के एक अस्पताल में सिर्फ 1 सर्जन है, जबकि अस्पताल ज़ख्मियों से भरे पड़े हैं। ख्याल रहे कि 1 साल कबल रूसी फ़ौज ने शाम में बशर असद के दिफा के लिए अपनी फ़ौजें उतारी तो हलब को भी अपनी कार्रवाइयों में निशाना बनाना शुरू कर दिया। हज़ारों बच्चों के कत्ल के बाद इस वक्त हलब में हालात बदस्तूर कशीदा हैं और 1 लाख बच्चे मुहासरे में, जिनकी ज़िंदगियों को शदीद ख़तरात लायक हैं।
ناظرین، یہ تھی فکر و خبر ویڈیو نیوز کی اہم ترین خبریں۔ مزید عالمی، خلیجی، ملکی اور مقامی خبروں کے لیے اسکرین پر دیے جا رہے ہمارے ویب سائٹس تک آنے کی زحمت فرمائیں۔ پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما